सत श्री अकाल न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां खबर जो मुद्दा बने लैके खबर जो मुद्दा बने दे विच अज गल होएगी बेखौफ बदमाशां दी लुटेरियां दी ते तस्वीरां पंजाब तो लैके हरियाणा तक दियां दिखावांगे। गल होवेगी कोरोना दे इस काल दे विच उड़दियां कानून दियां धज्जियां दी कौन उड़ा रहा है वह भी दसांगे अज दे इस खास शो सूबे च कोरोना का कहर लगातार वाधा जा रहा है। आम लोगों तो लैके पंजाब के VVIPs तक नूं कोरोना अपनी लपेट दे विच लै रहा है अते दावे किते जा रहे ने सख्ती किते जाण दे सख्ती दे नाल नियमां दी पालना करवाए जाण दे। पर न्यूज़ 18 दे खुफिया कैमरिਆਂ दे विच कुछ अजिहियां तस्वीरां कैद होईयां ने जो इन्हां दावियां दी फूक कढ रहीआं ने। कोरोना दे इस काल दौरान सख्ती किते जाण दे वड्डे वड्डे दावे किते गए पर की अजिहा होया इसे की दा जवाब अज न्यूज़ 18 तुहाडे तक लैके आया है। न्यूज़ 18 दे खुफिया कैमरिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ कुछ अजिहियां तस्वीरां कैद होईयां ने जिस ਨੂੰ शायद प्रशासन देख नहीं पा रहा ਜਾਂ शायद देखना चाहता ही नहीं। ये तस्वीरां अजिहियां ने जिस ਨੂੰ देख के तुहाडे भी होश उड़ जाणगे क्योंकि इन्हां तस्वीरां दे विच साफ झलक रहा है कि किवें कानून नूं छकेड़ टंगिया जा रहा है, नियम कायदे कानून नूं टिच जाणिया जा रहा है, खिलवाड़ किया जा रहा है लोकां दीआं जिंदगियां नाल। ये तस्वीरां कई सवाल खड़े कर रही ने जिन्हां दा जवाब शायद प्रशासनिक अधिकारियों के लिए देना औखा हो जाए। सूबे च कोरोना मरीजों की गिनती लगातार बढ़ती जा रही है। जलंधर अमृतसर लुधियाना वर्गे शहर कोरोना हॉटस्पॉट बन चुके हैं। मौतों का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है और इस नूं वेखदे होए सरकार के वल्लों सख्ती भी की गई। पर इस सख्ती की असल जमीनी हकीकत की है ये न्यूज़ 18 तुहानूं दिखाण जा रही है जिस दे लई रात के समय लुधियाना च साडी टीम निकल पई अपने खुफिया कैमरिਆਂ दे नाल। जदों असीं लुधियाना के जमालपुर चौक नेड़े पहुंचे तो देखा कि इत्थे देर रात भी 2 शराब के ठेके खुले हुए ने। प्रशासन के वल्लों तय किए गए समय तो बाद भी ये शराब के ठेके रात 10:30 बजे तक खुले हुए सन जबकि प्रशासन के वल्लों 9 बजे तो बाद ठेके बंद किए जाने के हुक्म दिते गए सी। जो साडी टीम अपनी खुफिया कैमरिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ इस ठेके ते पहुंची और गल की इस शख्स के नाल। नहीं नंबर तो उन्होंने बता दिया। गल कर लो, पेटी आपको मिल रही है। पेटी उधर ही मिलनी है। पेटी यहाँ से नहीं मिलेगी। वो भी यही बोल रहे हैं कि 11 साढ़े 11 तक खुला शटर बंद हो जाएंगे बट साइड से ले लो। जदों असीं ठेके दे इस करिंदे दे नाल गल कीती तां उसने बिना किसी डर बिना किसी झिझक दे दस्सिया कि जनाब ठेका तां रात के 11-12 बजे तक खुला रहिंदा है। नाल ही उसने साफ किया कि जेकर शराब की पेटी लैनी है तां सामने तो मिल जाओ, लो तुसीं भी सुन लो। ब्लेंडर वाइट की कितने दी बोतल? बोतल 1000 रुपये। पेटी जो लेनी है पेटी सामने जाइए। अपने ही हो? हाँ अपना ही है, वहाँ मालिकों का नंबर है, उनसे गल पर तो मिल नहीं पाएगी, सुबह ही बात करनी होगी। पता कर बोतल कितने बजे तक खुला होगा जो बाई चांस? 11:30 12 बजे तक 12 नहीं 10-15 मिनट है। कल थोड़ी देर में ਤੇ ਜੇ ਕਾਰ 'ਚ ਪੈਗ ਲਾਣੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਾ ਲਈਏ ਹੈ क्या कितने खड़े होकर ला लिए नहीं इससे कार चला लिए मतलब कार तो मिलूगी 11:30 बजे तक मिल जाएगी ना 11 साढ़े 11 तक। पेटी उधरों ले लेने हैं। बंद कितने बजे होता? 11 बजे बंद होता है।
ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਦੂਜੇ ਠੇਕੇ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਬੋਤਲ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ, ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। पेटी लेनी है सामने कहीं पेटी कहते इधरों मिलोगी मालक इधर 95018 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ। ਨਾਮ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ? ਨੀਟੂ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਮਿਲੂਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਓਨਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, owner। ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਠੇਕੇ ਖੁੱਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਅਜਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਟਾਈਮ 9 ਵਜੇ ਦਾ? 8:30 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। 8:30 ਵਜੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਕੱਲ ਤੋਂ 8:30 ਵਜੇ ਹੋਰ ਘਟਾਤਾ ਟਾਈਮ। 2 ਦਿਨ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਨੀ ਐਤਵਾਰ ਬੰਦ। ਨਹੀਂ ਸ਼ਨੀਆਂ ਤੋਂ ਠੇਕੇ ਵੀ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣਗੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੱਕਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛਿੱਕੇ ਟੰਗ ਰਹੇ ਨੇ? ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਪਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਗੌੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸੂਬੇ 'ਚ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਸਖਤ ਪਹਿਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖੌਫ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਰਕਾਲੀ 'ਚ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ NRI ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਫੂ ਚੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ NRI ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਖਿਲਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਤੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੀ, ਅਲਮਾਰੀ 'ਚ ਪਏ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਪਰਸਨਲ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਲੋਕਰ ਤੋੜਤਾ ਜੀ। ਕੀ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ? ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਫਾਂ ਤੋੜਤੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਅਲਮਾਰੀ ਮੇਰੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਤੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਮੇਰੀ ਚਾਂਦੀ ਚੱਕ ਲਈ, 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕੋਠੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਰੂਮ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਚੋਰੀ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾੜ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕੋਈ ਲੌਕ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡਮ ਦਾ ਮੇਨ ਰੂਮ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੌਕ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨੁਮਾਰੀ ਪਈ ਸੀ, ਨੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਹਿਣੇ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਭੇਤੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਮਰਾਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੌਸਰਬਾਜ਼ ਔਰਤਾਂ CCTV 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਈਆਂ।
ਇਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵਿਫਟ ਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕਾਰ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਮਸਤੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੂੜੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣ ਲਈ ਰੁਕ ਗਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕੀ ਤੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਮਸਤੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਚੋਰ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਘਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਧਰ ਗਏ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰ ਮੁੜ ਗਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਚੋੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਤੇ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਵਾਲੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਕੀ ਖੋਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲਿਆ। ਫੇਰ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬਾਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝਿੜਕਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਹ ਕਾਹਤੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੁੱਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਆਪਣੀ ਚੂੜੀਆਂ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਚੂੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਰਨਾਲ 'ਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਬਦਮਾਸ਼ ਇੱਕ ਢਾਬੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ। ਢਾਬੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਲੁੱਟ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਲੁਟੇਰੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ, ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਘਰ 6 ਬਦਮਾਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। 4 ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਤੇ 2 ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਢਾਬਾ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਵਾਬੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2 ਬਦਮਾਸ਼ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਢਾਬੇ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। रात को 11:30 बजे लूट हुई थी यहाँ पे 2-4 बदमाश आए सर, उन्होंने गन रख दी और बोले भाई जितना कैश है सारा निकाल लो। तो सर हमने इसका थोड़ा मैंने इसका विरोध किया तो सर उन्होंने मेरे को मारा और सारा कैश ले गए और 2 चैन सोने की वो ले गए। 2 दिन बाद वो सर घर पे हमला करते हैं रात को 9:30 बजे सर। 6 बदमाश आते हैं जिसमें 2-4 तो गाड़ी में बैठते हैं और 2 बाहर निकल के फायरिंग करते हैं घर में। कुछ शरारती बदमाशों ने लूट डकैती की है। हमारे से आने से पहले ही हमारे SHO साहब की गाड़ी यहाँ पहुँच गई थी और सारी जानकारी लेके वो गई और उस पर कार्रवाई प्रशासन द्वारा थाना द्वारा कर दी गई है। बेशक सरकार ते पुलिस दे ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੁੱਟ ਤੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਏਗੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੀ। ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ NRI ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀੜਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੜਕ ਤੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ। 6 ਤੋਂ 7 ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ NRI ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸਦੇ ਕੱਪੜੇ ਫਾੜ ਕੇ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਗਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੁੰਡਾ ਗਿੜਗੜਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ ਦੇ ਘਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂਰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। NRI ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਥੱਪੜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਦੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। हैवानियत ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਪੌਸ਼ ਇਲਾਕੇ ਕਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਰੀਖ 23 ਜੁਲਾਈ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਰਹੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਨਾਬਾਲਿਗ NRI ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਰਾਹ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ। तो उसने बताया कि कुछ लोगों ने उसके साथ मिलके और मारपीट की, उसका अश्लील वीडियो बनाया गया
और उसको धमकी दी गई कि अगर तू डिस्क्लोज करेगा तो ये वीडियो हम दिखा देंगे। ਸਾਈਬਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਏਓ ਬਿਗੜੈਲ ਰਈਜ਼ਾਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਖੌਫ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਡਰ। NRI ਮੁੰਡਾ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨਾਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਦਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਸਾਈਡ ਵਰਗਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗਾ। ਇੰਨੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਜਦੋਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਟਵਿੱਟਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ। सुशांत लोग के इलाके से एक बच्चे की मदर ने हमारे को शिकायत दी है कि उनका बेटा काफ़ी घबराया हुआ था और वो जो है ना उसके साथ अश्लील हरकतें की गई, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਨਾਬਾਲਗ ਲੜਕਾ ਯੂਕੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਸ਼ਾਂਤ ਲੋਕ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਧਰਮਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 1-2 ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ 101 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਰ ਕਈ ਨਾਮੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਮ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਤਲ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਠਾਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਜੁਰਮ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮਿਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ। 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇਸ ਅਭਿਆਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਤੇ 101 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। पूरे हरियाणा में एक स्पेशल कैंपेन चलाया गया था 15 जुलाई से लेके और 16 अगस्त तक, जिसमें काम करते हुए गुड़गांव पुलिस ने सीपी साहब के दिशा निर्देश अनुसार बहुत ही सराहनीय काम किया है। और इसमें टोटल अब तक हमने 101 आदमी अरेस्ट किए हैं और 99 FIR इसमें दर्ज की हैं। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਕਈ ਵੱਡੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 97 ਦੇਸੀ ਕੱਟੇ ਅਤੇ ਪਿਸਟਲਾਂ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। जे 97 लोकल मेड जो ये थे पिस्टल ओब्लिक रिवॉल्वर वो हमने बरामद किए हैं और 38 कार्टेज इसमें इसके साथ बरामद किए हैं। और इसमें ये सारे अगर हम नहीं बरामद करते तो कहीं ना कहीं अपराध में यूज होने थे और जिससे अपराध का ग्राफ बढ़ने की पूरी संभावना। ਇਹਨਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਧੇਗਾ ਬਲਕਿ ਲੋਕ ਹੁਣ ਖੁਦ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਗੁਰੂਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਧਰਮਵੀਰ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਖਬਰਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।